Welcome you all. In our today's video, we discussing the topic of substitution technique. In my previous video, we discuss classical encryption techniques. In this classical encryption techniques, we discuss symmetric cyber model, substitution technique, transposition technique, router machine, steganography. Among them, in this video, we detailedly discuss substitution techniques. Substitution technique is one in which the letters of plain text are replaced by other letters or by number or symbols. Simply, we substitute a alphabetical letter by a other letter. So, A will replace by some other alphabetical letter or number or symbol. That should be the basic technique of substitution. In this substitution technique, it have a 6 different type. One is Caesar cyber, monoalphabetic cyber, place cyber, playfire cyber, hill cyber, polyalphabetic cyber, one time per. Caesar cyber is the earliest and simplest method of encryption technique. It is invented by Julius Caesar. Here, each letter is replaced by letter 3 position further down the alphabet. For taken to the consideration, if you consider the plain text ABCD, that alphabetic letter A through Z, the A is replaced by 3 letter after its position of A. For example, we taken to A, after A, B, C, we placing the third position letter. After A is a D, so A will replace by D. Similarly, we can replace all other alphabetical plain text replaced by 3 placed further as A by D and Z by C. Simply, here you consider that Caesar type keys are in the turnaround. That is mean it's a wrap around. The letter comes after the alphabetical letter. Z is A. You likewise you assume that the letters are wrap around, so you can easily fit into that Caesar cyber plain text as well as cyber text. Here I'm given that example. Hello, how are you? Here H is replaced by 3 position further of alphabetic letter H. So we can replace H by J, I, J and K. So H replaced by K. Similarly, we can replace all other E, L, O by its all other next 3 alphabetical letters. So we got cybertext. So we easily understand that Caesar cyber looks very simple, so that the attacker easily broken the cybertext easily find the plain text from the cybertext. So the second method is monoalphabetic cyber. The monoalphabetic cyber is better than the Caesar cyber. We discussed that. We can the attacker easily find out that plain text from that given cybertext. Here, the alphabetical letters are assigned by a different abrupt consonant character. That is, somewhat A, like Caesar cyber, doesn't replace it by D. Here we replace A by Z. Likewise, E by B. Likewise, R by I. Similarly, the same Z replaced by A. But these also look like easier to break. For example, in each and every time the letter A will replace by Z. Similarly, the letter Z always replaced by letter A. For example, you consider that example. I am written as good morning. I try to convert good morning as in encryption through the monoalphabetic cyber. The G will translated by the key I am given to that example table. G transferred to T and O transferred to L. Similarly, in the word good have continuous 2 O's. So once it will be converted into cybertext, we find that the attacker find that repeated placement of L. Once he got that exact plain text of a concerned cybertext L, he can easily broken the another L's plain text. Likewise, these monoalphabetic cyber look like unsecure. The third and most familiar method is playfire cyber, best known for multiple letter encryption cyber. The play cyber. This treat diagram in a plain text as a single unit and translate this unit into cybertext diagram. So simply in the playfire cyber, we consider each letter into 5 into 5 matrix. The constructing 5 into 5 matrix is that main part in the playfire cyber. For example, it have a plain text as well as keyword. In our example, we taken a plain text as pattern and we have a keyword as security. I'm going to that 5 into 5 matrix construction. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற வேர்ட் இருக்கிறதுல the main thing of a plain playfire cyber is rules.
ரூல்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ரூல்ஸை வச்சு தான் இது எல்லாமே வரும். அக்கார்டிங் டு த ரூல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த கீவேர்ட். ஸோ எஸ் ஃபில் ஆகிருக்கு, இ ஃபில் ஆகிருக்கு, சியூஆர் இந்த 5 into 5 மேட்ரிக்ஸை ஃபில் பண்ணிட்டோம். அகெயின் ஐ அப்படிங்கிறது அக்கார்டிங் டு ப்ளேஃபயர் ரூல் ஐ அண்ட் ஜே அப்படிங்கிறது சேர்ந்து தான் இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபில் பண்ணணும். ஸோ செகண்ட் ரோவோட ஃபஸ்ட்டு காலம் த கீவேர்டு செக்யூரிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அதில் வரக்கூடிய ஐயும் ஜேயும் நம்ம சேமாக ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறமா ரிமைனிங் செக்யூரிட்டிங்கிற கீவேர்டில் இருக்கிறது டிஎன்ஒய். இந்த டிஎன்ஒய் போனதுக்கப்புறம் அகெயின் யூ ஃபில் வித் த அல்பபெட்டிக்கல் லெட்டர்ஸ். ஹேர் ஏலேருந்து திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ ஏ டி, இங்கே சி வரல, ஏன்னா செக்யூரிட்டிங்கிற வேர்டில் ஆல்ரெடி சி வந்துட்டதுனால வி மிஸ்ஸிங் த டேர்ம். எந்த லெட்டர்லாம் வந்து ஆல்ரெடி அந்த கீவேர்டில் இருக்கோ அதை விட்டுட்டு அடுத்த லெட்டர்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும். இது மெயின் திங். தென் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், என்கிரிப்டட் 2 letter at a time according to the following rules. நம்ம 2 லெட்டராக இதில் எடுத்துகிட்டே வரணும். ஸோ நான் முன்னாடி ஸ்லைடுக்கு வர்றேன். இங்கே பிளைன் டெக்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டது பேட்டர்ன். ஆக்சுவலாக இது 2 லெட்டராக பிடிக்கிறதா இருந்தால் பேட்டர்னுங்கிற வேர்டை PATTER அப்படின்னு பிரிக்கணும். அக்கார்டிங் டு ப்ளேஃபயர் ரூல் நமக்கு திரும்ப என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஒரே ரிப்பீட்டட் லெட்டர் வரக்கூடாதுங்கிறனால யூ லுக் ஹியர், இங்கே நம்ம PATTக்கு பதிலாக வி ஃபில் வித் த ஃபில்லர் லெட்டர் எக்ஸ். அந்த எக்ஸை வச்சு ஃபில் பண்ணி PATXTERN பிடிச்சி எடுத்துக்கிறோம். இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ரிப்பீட்டிங் பிளைன் டெக்ஸ்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட் ரூல். தென் செகண்ட் ரூலில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒவ்வொன்றுலையுமே வந்து ரிப்பீட்டட் லெட்டர் வரும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு என்கிரிப்ஷன் பேட்டர்னில் வந்து நமக்கு ஓபின்னு வருதுன்னா விச் வாஸ் பிளேஸ்டு இன் தட் 4th row 4th 5th காலம் ரிப்பீட்டட்லி ப்ளஸ் ஓபி. இப்படி ஓபின்னு வந்ததுன்னா யூ கேன் கோ வித் த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் த ரோ. இங்கே ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து எல். ஸோ ஓபி அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக வி ஃபில் வித் பிஎல். இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய செகண்டரி ரூல். இந்த சேம் எப்படி ரோ வைஸாக இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலரி ஃபார்ம் வருதோ அதே மாதிரி காலத்துலேயே வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது செகண்ட் காலத்தில் எம்வி அப்படின்னு வருது அப்படின்னா இந்த எம்விக்கு எழுதுறதுக்கு பதிலாக அதோட அந்த காலத்தோட டாப் மோஸ்ட் லெட்டர் வியை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே எம்வி அப்படிங்கிறது விஇன்னு ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கும். அகைன் நம்ம டெல்லிங் யூ ப்ளேஃபயர் அப்படிங்கிறது சால் அபவுட் ரூல்ஸ் 5 into 5 மேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம இதில் பே பண்ணோம். நவ் யூ கம்பேர் ஹியர் PATX அண்டு TE அப்படிங்கிறது இதோட கிவன் டெக்ஸ். இதோட சைபர் டெக்ஸ் எப்படி வந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு டைமாக பார்க்கலாம் PA. யூ அகெயின் கோ வித் தட் ப்ளேஃபயர் டேபிள். ஸோ இன் அவர் அக்கார்டிங் டு அவர் கன்சர்வேஷன் த ஃபஸ்ட்டு டேர்மஸ் பேட்டர்னில் பிங்கிறது ஏங்கிறது. இப்போது யூ கம்பேர் வித் டயகோனல். இப்போ PA இல்லையா ஆக்சுவலாக. ஸோ பியில் இருந்து ஏக்கு போகணுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டயகோனல் இஸ் O. அகைன் ஏலேருந்து பியில் வரணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டயகோனல் B. ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவர் லெட்டர் இஸ் B ஹியர். சரிங்களா, இங்கே B எடுத்துக்கிறோம். பியும் நம்ம என்ன கம்பேர் பண்ண போகிறோம்னா ஏயும் போகணும் பேட்டர்னில் PAல. ஸோ பியிலிருந்து ஏக்கு போய் ஏல அகைன் பியிலிருந்து இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த ரோவில். ஸோ இங்கே வரக்கூடிய டயகோனல் O. அகைன் ஏலேருந்து திரும்ப பிக்கு வரும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய டயகோனல் B. ஸோ PA அப்படிங்கிறது இங்கே எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆக போகுதுன்னா OB அப்படின்னு நமக்கு ரீப்ளேஸ் ஆக போகுது. ஓகேங்களா, இந்த மெத்தட் புரிஞ்சதா? இதே மாதிரி தான் ஃபர்தராக TX அப்படிங்கிறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் TX அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ Tங்கிறது இங்கே இருக்குது, தென் Xங்கிறது இங்கே இருக்குது. யூ நோ தட் TX அப்படிங்கிறனால Tலேருந்து Xக்கு போகிறோம், இதோட டயகோனல் வந்து V. அகைன் Xலேருந்து Tக்கு போகும்போது இதோட டயகோனல் வந்து A. ஸோ VA அப்படிங்கிறது இந்த TX அப்படிங்கிறத ரீப்ளேஸ் பண்ணுது. ரைட்டா? அகெயின் இதே மாதிரி தான் எல்லா லெட்டர்ஸையும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். இதுதான் ப்ளேஃபயர் மெத்தடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெயின் திங். இந்த யூனிக்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா த்ரோத் எக்ஸாம்பிள் வழியாக வரும். யூ கேன் டேக் செவரல் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ப்ளேஃபயர் சைபரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக செக்யூரிட்டி அண்ட் வேர்ட் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம். இதில் நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களோட காம்பினேஷனில் கீவேர்டு மெத்தட்லாம் எடுத்துக்கலாம். அக்கார்டிங் டு தட் ஃபெமிலியர் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஆர் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் கீஸ். ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோனார்சி அப்படிங்கிற எடுத்திருப்பாங்க, MONARCHY வாட் எவர் இட் இஸ். இதில் என்ன பிளைன் டெக்ஸ்ட்டு என்ன கீவேர்டு எடுத்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதா மீன். பை த வே த ப்ளேஃபயர் சைபர் லுக் லைக் லிட்டில் மோர் கம்ஃபர்ட் இன் த செக்யூரிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. தென் next method is Hill Cyber. In this Hill Cyber encryption algorithm takes M successive plain text letter and substitute by M cybertext letter. The substitution is determined by M linear equation in which each character is assigned a numerical value. Very simple. Alphabetical letters we construct A through Z. We given a numerical value like A is 0. Likewise we assign Z as 25. And that
the Hill system can be expressed as cybertext equal to encryption of plain text comma key. So simply we denote that plain text of key mode of 26. The plain text equal to decryption of cybertext comma key. Cybertext in key. So simply note that ck power minus 1 mode 26. So that should be the expressed term in the plain text. In a simple example நம்ம பார்க்கலாம். You consider my given plain text is ABCD. இதோட கீவேர்டை நான் என்ன மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன்னா 3152. திஸ் would be the key. ஸோ இப்போ வந்து இது 3152ங்கிற மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட கீ plain text வந்து ABCD. You look like that encryption method, that is இந்த ஹெல்த் சைபர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ C equal to E of PK mode 26 otherwise. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ABCD அப்படிங்கிறது எழுத போகிறோம். Look at that, what is the value of A is 0, B is 1, C is 2. Likewise, அப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணி இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோன்னா we denote that ABCD as 0, 1, 2, 3. நமக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்துடும். லைக் அவர் கீ வந்து 3152. Again you done that matrix multiplication, we get the value 5, 2, 21 and 8. Mode of 26, we get the value of 5, 2, 21, 8 ஓட corresponding characters என்ன நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா we got FCVI. ஸோ இந்த plain text ABCD ஓட cyber text வந்துட்டு FCVI. அகெயின் இது எப்படி டிக்ரிப்ஷன் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலேட் நம்ம பார்த்தோன்னா சிம்பிளி ck to the power minus 1 mode of 21. தட் இஸ் இதில் வந்திருக்கிற ஏசி மைனஸ் பிடின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஏபிசிடியோட 1 மைனஸ் இன்வர்ஸ் தட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துட்டோன்னா 5 to 21 into 8. ஸோ இங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் மேட்ரிக் 2 minus 1 5 3. அகைன் நம்ம மாட் பார்த்தோன்னா we got the value of 0 1 2 3. அகைன் 0 1 2 3னா என்னென்னா ABCD. லைக்வைஸ் ஹில் சைபர் ஒர்க்ஸ். சரிங்களா? ஸோ polyalphabetic cyber, இந்த polyalphabetic cyber again it should be the improved monoalphabetic technique. We use different monoalphabetic substitution through for an plain text. In general approach for the polyalphabetic substitution cyber, it have two basic rules. A set of related monoalphabetic substitution rule is used. A key determined which particular rule is chosen. இப்போ நமக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இது எப்படிங்கிறது புரியும். அகைன் plain text we take as VEAR, அதோட கன்சர்ன் கீ எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த ஹில் சைபர் பாலியால்பபெட்டிக் ப்ளே5 சைபர் இதில் இடத்துலையாமும் தேர் should be a plain text. அது போக நம்மகிட்ட கீங்கிறது ஒன்றும் இருக்கும். இப்போ இங்கே கீ பார்த்தீங்கன்னா இந்த W அதோட கன்சர்ன்வாக நம்ம ஈச் லெட்டருக்கும் சேம் கீ ஒன்று எடுத்துக்கிறோம். டபிள்யூக்கு டி, இக்கு இ, இந்த மாதிரி. ஸோ இதை வச்சு நம்ம சைபர் டெக்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறோம். இதை வச்சு எப்படி சைபர் டெக்ஸ் பண்ணோம்னா வி லுக் அட் தட் த டேபிள். இந்த டேபிளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்ததில். ஸோ நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பிளெயின் டெக்ஸ்டில் டபிள்யூ. ஸோ பிளெயின் டெக்ஸ்டில் டபிள்யூ அண்ட் தென் அதோட கன்சர்ன் கீ வந்து டி. ஸோ இன் நெக்ஸ்ட் டேபிள் நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா இந்த டபிள்யூங்கிற சீரியஸில் தட் இஸ் டபிள்யூங்கிறதுல டி காலமில் என்ன டயகோனல் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா யூ அப்பியர் அஸ் இஜெட். ஸோ த லெட்டர் W and D ஓட கன்சர்ன் சைபர் டெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இசட். இதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு லெட்டரோட கன்சர்ன் டயகோனல் எடுத்து யூ ஃப்ரேமிங் அ சைபர் டெக்ஸ்ட். ஸோ இட்ஸ் லுக் லைக் அ செக்யூர்ட் ஒன் கம்பேர்ட் டு தட் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் திஸ் polyalphabetic cyber. The last method is a one-time part. We called as a Venom cyber. We can randomly choose two different keys here. ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொசீஜரில் இந்த வெர்னம் மெத்தட்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. நான் ஆக்சுவல் ப்ரொசீஜர்ஸை நான் சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு சிம்பிளஸ்ட் மெத்தடு நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு எப்படி அப்படிங்கிறத. ஆக்சுவலி இட் ஹேவ் அ டூ டிஃப்ரெண்ட் டிக்ரிப்ஷன் யூஸிங் டூ டிஃப்ரெண்ட் கீஸ். இப்போது நம்மளோட பிளைன் டெக்ஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் மஸ்டர்ட் வித் த ஹேண்டில் ஸ்டிக் இன் த ஹால், மிஸ் ஸ்கார்லெட் வித் த நைஃப் இன் த லைப்ரரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கீஸை பொறுத்து அது ரீப்ளேஸ் ஆகும். ஸோ டோட்டலி 26 alphabetic letters A through Z, ஒயிட் ஸ்பேஸ் ஒன்று சேர்த்து 27 எடுத்துப்பாங்க. ஸோ 27 into 27 இதோட அந்த இது காம்ப்ளெக்சிட்டி லெவல்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதில் நமக்கு ஒரு லெட்டர் மாறும்போதும் எக்ஸாக்ட் சைபர் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது வராது. ஸோ இது வந்து ஒன் டைம் பேர்டுன்னு இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா the key is thrown away after that successful transformation. once ஒரு encryption and decryption நடந்ததுக்கப்புறமா இந்த கீ அப்படிங்கிறது மாற்றிடுவோம். ஒன் ப்ராசஸ்க்கு ஒன் கீ தான். ஸோ அதனால தான் திஸ் கால்ட் அ ஒன் டைம் பேர்ட். ஸோ இந்த இதில் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக புரியும் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ பிளைன் டெக்ஸ்ட் எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எம் அண்ட் பி அதோட கரஸ்பாண்டிங்கை வச்சுட்டு நம்ம ஏ அப்படிங்கிறத எடுத்துப்போம். லுக் அட் லைக் இந்த கம்பேரிசன்லாம் விட்டுருங்க. இப்போ சிம்பிளாக வேட் பாருங்கள், உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக இருக்கிறனால குழப்பமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஈச் அண்ட் எவ்வரி மெத்தட் ஹேவ் அ யூனிக் ஆல்பபெட்டிக்கல் வேல்யூ அசைன். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி A through Z வரையே இருக்குன்னா ஏக்கு வேல்யூ நீங்கள் 0ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இசட்டோட வேல்யூ வந்து 25.
நீங்கள் அந்த இதை ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. யூ ரைட் இட் டவுன் இன் யுவர் நோட் அப் பேப்பர் சம்திங். நான் இப்போ சொல்கிற வேர்டை நீங்கள் எழுதுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் அவர் கன்சிடரேஷன் ஐ டேக்கன் த பிளைன் டெக்ஸ்ட் அஸ் ஹலோ, HELLO அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போது இந்த HELLOங்கிற பிளைன் டெக்ஸ்ட் வேர்டோட ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் நீங்கள் கன்சர்ன் அல்பபெட்டிக்கல் வேல்யூ எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹெச் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் சொன்ன வேர்டு வந்து HELLO. இதில் நீங்கள் ஹெச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெச்சோட அல்பபெட்டிக்கல் வேல்யூ 7 வரும். 0லேருந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா. அதே மாதிரி ஈக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 வரும். அகெயின் LLO அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு 11, அதுக்கு ஒரு 11, அகெயின் ஓங்கிறதுக்கு 14 வரும். அகெயின் இதோட கன்சர்ன் வேல்யூ நீங்கள் இதுக்கு ஒரு கீயா ப்ளஸ் நம்ம இந்த ஹலோங்கிறது ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட்டாக அகெயின் நம்ம என்ன பார்த்தோம், கீ. இப்போ நான் அந்த கீ என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா DGHBC அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ நான் எடுத்துக்கிட்ட கீ பார்த்தீங்கன்னா DGHBC. ஸோ இந்த ஹலோ அப்படிங்கிற பிளைன் டெக்ஸ்ட்டுக்கு இது கீயாக வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எப்படி இப்போ பிளைன் டெக்ஸ்ட் HELLOக்கு எப்படி ஒரு வேல்யூ நியூமெரிக்கல் வேல்யூ சொல்லணும், அதே மாதிரி இந்த DGHBCயோட நியூமெரிக்கல் வேல்யூ பார்க்கணும். ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டர் அங்கேருந்து ஹெச்சுக்கு 7, இங்கேருந்து D அப்படிங்கிறதுக்கு 3 வரும். வி காட் 7 ஃபார் ஹெச் அண்ட் 3 ஃபார் D. இந்த இடத்துல என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த பிளைன் டெக்ஸ்டையும் இந்த டியோட கன்சர்ன் வேல்யூவான 3யும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஹெச்சுக்கு 7, இங்கே இருக்கக்கூடிய டிக்கு 3. ஸோ 7 + 3 10. ஸோ சைபர் டெக்ஸ்ட் என்ன எழுதணும்னா 10ஓட ஈக்குவலண்ட் அல்பபெட்டிக் லெட்டரும் அது எழுதணும். ஸோ அப்படியே ஒவ்வொரு லெட்டருக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ காட், நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் 10, 10, 18, 12, 16 வேல்யூ வரும். தட் இஸ் சைபர் டெக்ஸ்ட் இஸ் KKSMQ. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஒன் டைம் சைபர். அகைன் இதை வந்து இந்த இடத்துல பிளைன் டெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் கீ 2 வேலையும் ஆட் பண்ணி சைபர் டெக்ஸ்ட் சொன்னோம். இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னது, சைபர் டெக்ஸ்ட்டில் இருந்து கீயை டிடெக்ட் பண்ணிட்டா வி காட் அ பிளைன் டெக்ஸ்ட். ஐ ஹோப் தட் இதெல்லாம் தான் இந்த சப்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக். ஐ திங்க் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ வேறு நீங்கள் இதுக்கு ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். So I hope that the session is really useful to you. Thank you so much.